students, welcome back to my class. Moi Dr. Rajiv Bora aru aji ami discuss koribole goi asu morphology and anatomy of angiosperm paper khonor eta notun unit 4 to jot ami discuss koribo lagibo tissues or bikhoy. Etia kotha hol ami last unit to tissue system or bikhoy details or discuss koril aru tate ami tissues or bikhoyu eta rough idea da lolu je tissues kenuka dhonor poa jay, simple tissues poa jay, complex tissues poa jay, ami already upora upori discuss korisu. Tissues bilak bone belak type cells ere hey cells or bikho ami eta overview loisilu idea loisilu eta ei unit tut ami mainly focus korim tissues or upor hone ami tissue system to discuss korilu last unit tut etia tissues or bikho bahim etia last class ot ami discuss korilu tissue system bilak jeneke epidermal tissue system, ground tissue system, vascular tissue system ei belak tissue systems bilak bonise korpora এই টিস্যু সিস্টেমস বিলাকৰ টিস্যুস বিলাক কেনেকুৱা টাইপছৰ হ'ব পাৰে সেই গুটেই বিলাক বস্তু এই ইউনিটটোত আমি ডিটেইলছত পঢ়িম সো ইয়াৰ টপিক বিলাক আমি চাই লওঁ প্ৰথমতে এটা ওভাৰভিউ লৈ লওঁ এই ইউনিটটোৰ যে কি বস্তু আমি ডিসকাস কৰিম প্ৰথমতে আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব ক্লাসিফিকেশনস অফ টিস্যুস এটা ক্লাসিফিকেশন বুলি ক'লে আমি টিস্যুস বিলাক ভাগ কৰিব পাৰো ইনটু টু মেইন টাইপস two main categories jeneke ami tissues bilakor jodi kotha ko ami mainly classify korim into two main categories eta hol meristematic tissues aru eta hol permanent tissues of course ami next class ot ei topic to details ot discuss korim but eta idea di dou etia meristematic tissues buli kole tumalko gom pabo lage je ei bilak hol enekwa type or tissues jun bilak niki लगातार नতুন টিস্যুস বনা থাকে মানে মেৰিস্টেমেটিক টিস্যুস বিলাক যেনেকুৱা টাইপৰ সেলস দি বনিছে হেবিলাক হল মেৰিস্টেমেটিক সেলস এইবিলাক সৰু সেলস যোনবিলাকে নেকি মানে কন্টিনিউয়াসলি ডিভিজন কৰি থব পাৰে আৰু নতুন সেলস নতুন টিস্যুস প্লান্টৰ যিমান বিলাক বেলেগ টিস্যুস থাকে হেহেতক বনাব পাৰে সো মেৰিস্টেমেটিক টিস্যুস বিলাকে আলটিমেটলি কি বনাব এইবিলাক পার্মানেন্ট টিস্যুলে ৰূপান্তৰিত হ'ব আমি যেনেকৈ টিস্যু ডিফাৰেন্সিয়েচন পঢ়িছিলো হয়নে cell cyto differentiation পঢ়িছিলো সো তাত আমি কি দেখিছো যে প্ৰথমতে যোনবিলাক cells থাকে সেই cells বিলাক হল মেৰিস্টেমেটিক cells আৰু মেৰিস্টেমেটিক cells বিলাকে মিলি পেলাই বেলেগ টাইপৰ মেৰিস্টেমেটিক টিস্যুস বনায় এই মেৰিস্টেমেটিক টিস্যুস কিনো বেলেগ টাইপৰ আছে নেক্সট ক্লাছত আমি ডিটেইলছত যাম এটা কথা হল অকল মেৰিস্টেমেটিক টিস্যুস বনি থাকিলে নহব এই মেৰিস্টেমেটিক টিস্যুস বিলাকে নিৰ্দিষ্ট এটা ৰূপ ল'ব লাগিব নিৰ্দিষ্ট এটা ৰোল পাৰফৰ্ম কৰিব লাগিব টু ফৰ্ম দ্য কমপ্লিট প্লান্ট So hey plant dal bonabole ei meristematic tissues bilake kisuman permanent tissue develop koribo laibo ei permanent tissues oru ami classification hikim yat ami pam simple tissue complex tissue specialized types of tissues eblak hikim meristematic tissues or bitor ami pam apical meristem intercalary meristem lateral meristem tarpisot ami ako promeristem or bikhoye hikim primary meristem or bikhoye hikim secondary meristem or bikhoye hikim yar upor protoderm ase vascular cambium ase hebilakor bikhoye ami details or discuss korim in the next class aji class ot ami eta overview hello aso so next ami simple aru complex tissues or bikhoy details or discuss korim je simple aru complex tissues jeneke simple tissues or bitot ki ahibo parenchyma collenchyma sclerenchyma ebilakor bikhoy ami last unit to discuss korisilu yes complex tissues or bitot ahibo amar xylem aru phloem main kotha simple aru complex tissue mane ki simple tissue mane hol jun bilak tissues অকল এটা টাইপৰ সেল দি বনিছে হেবিলাক হল সিম্পল টিস্যু কমপ্লেক্স টিস্যু মানে কি জুন বিলাক টিস্যুস মোর দেন ওয়ান টাইপ অফ সেল দি বনিছে হেবিলাক হল কমপ্লেক্স টিস্যু এটো আমি ফাইলোজেনি জানিব লাগে মানে কেনেকে অৰিজিন হল হেতু আমি জানিব লাগে কিন্তু আমি এটা বস্তু জানিব লাগিব সাইটো ডিফাৰেন্সিয়েশন অফ ট্ৰাকিয়াৰী এলিমেন্টস এন্ড সিভ এলিমেন্টস সাইটো ডিফাৰেন্সিয়েশন মানে কি এতিয়া ওকে ট্ৰাকিয়াৰী এলিমেন্টস আমি ক'ত পাও এই ট্ৰাকিয়াৰী এলিমেন্টস বুলি যে কৈছে ট্ৰাকিয়াৰী এলিমেন্টস আমি পাও জাইলামত So xylem tumaloke dekhiba tracheids aru vessels namor duta special type of cells hoba tracheids aru vessels to ei xylem je tracheids aru vessels je poa jay ei bilak keneke nu bone hetu bikhoy ami janibo lebo cyto differentiation keneke hoy hetu bikhoy janibo lebo xylem tracheids vessels ki sir so xylem ami dekhibole pam jetia ami discuss korim tetia ami janibo ebilak pipes bilak hone so ebilak hol dangor pipes যোনবিলাক নেকি ট্ৰাকিস আৰু ভেসেলস আৰু ইয়াৰ ভিতৰেদি জাইলামে ওয়াটাৰ ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰে জাইলাম যোনটো টিস্যু আছে হেতু টিস্যুৱে জাইলাম ওয়াটাৰ আৰু মিনাৰেলস ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰে yes so hetu hol trachea element আৰু ইয়াৰ কেনেকে সাইড ডিফাৰেন্সিয়েশন হয় হেতু বুজিব লাগিব সিভ এলিমেন্টস কোড পোৱা যায় সিভ এলিমেন্টস পোৱা যাবা তোমাৰ ফ্লোএমত তোমালকে সিভ এলিমেন্টস পোৱা যাব তাত সিভ এলিমেন্টসৰ ভিতৰত পৰিব সিভ টিউবস
sieve cells. So a sieve tubes no ki, sieve cells no ki, and or cyto differentiation keneke hoy. Eta simple eta cells asile meristematic cell eta asile. Hey cell to eno keneke ei xylem aro phloem or tertiary elements bonai, keneke sieve elements bonai. Hetu bikhoy ami details or discuss korim. Kenuka dhonor genes involved thake. So hetu bikhoy ami discuss korim. Pits and plasmodesmata ki etia moi ekdom simple ke bujai disu. Pits mane hol আমি এবিলাক বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ কিছুমান স্পেশালাইজড টাইপ অফ সেলস যেনেকে জাইলামৰ ট্ৰাকিটস বা ভেসেলছত হয়নে কি হয় এইবিলাক সেলস যোনবিলাক হয় সেলস বিলাকৰ কিছুমান সেলস বিলাকৰ যোনবিলাক সেল ওয়াল আছে সেল ওয়ালত কিছুমান ৰন্ধ থাকে সেলস ফৰ এক্সাম্পল দিস ইজ এ সেল এটো জাইলামৰ এটা ট্ৰাকিড অৰ সেল হয়নে ট্ৰাকিডস অৰ সেলস সো ইয়াত তোমালোকে সেল ওয়ালত কি পাবা কিছুমান ৰন্ধ পোৱা যাব সো এই ৰন্ধ বিলাক সেল ওয়ালত যোনবিলাক ৰন্ধ পোৱা যায় সেইবিলাকক আমি কওঁ পিটস প্লাজমোডেসমাটা মানে কি এইবিলাক এতিয়া ৰন্ধ বিলাক কি হৈছে ৰন্ধ বিলাক ডাইৰেক্টলি সেল টু সেল কানেক্ট হোৱা নাই সো এইবিলাক হল পিটস বাট কেতিয়াবা কি নহয় ম্যাক্সিমাম আমাৰ যোনবিলাক সেলস আছে প্লান্টৰ সেলৰ কথা যদি কওঁ প্লান্টৰ যদি আমি সেলৰ কথা কওঁ সো ফৰ এক্সাম্পল দিস ইজ এ সেল এটা সেলৰ আৰু আনটো সেলৰ মাজত এটা কানেকশন থাকে যোনটো এনেকি ডাইৰেক্টলি এটো সেলৰ সাইটোপ্লাজম আৰু আনটো সেলৰ সাইটোপ্লাজমক কানেক্ট কৰিব পাৰে এই কানেকশন বিলাক কিয় বনিছে বিকজ টু ট্ৰান্সপোৰ্ট সলিউটস টু ট্ৰান্সপোৰ্ট নিউট্ৰিয়েন্টস টু ট্ৰান্সপোৰ্ট ওয়াটাৰ মিনাৰেল যিমান বিলাক এটো সেলৰ বস্তু আছে হেতু যে এফেক্টিভলি আনটো সেলৰ সাইটোপ্লাজমৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কিছুমান আমাৰ ইন্টাৰসেলুলাৰ কিছুমান জাংশন বনে হয়নে এটো ব্ৰিজ টাইপৰ হয়নে দলং টাইপৰ যেনেকে দলং এখনে এটা পাৰ আনটো পাৰ লগায় সো প্লাজমোডেসমাটা হল ইন্টাৰ সাইটোপ্লাজমিক কানেকশন যোনটো নেকি এটাৰ সেলৰ সাইটোপ্লাজম আনটো সেলৰ সাইটোপ্লাজমৰ লগত কানেক্ট কৰে সো এই কানেকশন বিলাক হল প্লাজমোডেসমাটা সো পিটস মানে বুজিলা পিটস মানে হল সিম্পল কিছুমান ফুটা যোনটো নেকি সেল ওয়ালত থাকে আৰু সেল ওয়ালৰ পৰা বেলেগ জায়গালে বস্তুবিলাক ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিব পাৰে ই ডাইৰেক্টলি সাইটোপ্লাজমৰ লগত কানেক্ট কৰিব নোৱাৰে কানেক্ট কৰা নহয় পিটস বিলাক বাট প্লাজমোডেসমাটাও এবিলাক এটা ফুটাই ৰন্ধ টাইপৰে বাট দে ডাইৰেক্টলি কানেক্ট টু ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ সেলস উইথ देयर সাইটোপ্লাজম ওকে নেক্সট হল ওয়াল ইনগ্ৰোথ এন্ড ট্ৰান্সফাৰ সেলস এবিলাক আমি ক'ত দেখিবলৈ পাওঁ এবিলাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ যেতিয়া আমাৰ জাইলাম ডিফাৰেন্সিয়েশন হৈ থাকে জাইলাম যেতিয়া নতুন সেল বনে জাইলামৰ এটা সেল বনি আছে ফৰ এক্সাম্পল প্লান্ট এটালে ডেভেলপ কৰিছে ভাস্কুলাৰ বান্ডলস আৰু তেতিয়া জাইলামৰ সৃষ্টি হৈ আছে যেতিয়া জাইলামৰ সৃষ্টি হৈ থাকে তেতিয়া সেই জাইলামৰ ডিফাৰেন্সিয়েশনৰ কাৰণে বহুতো নিউট্ৰিয়েন্টস বহুতো মিনাৰেলস ট্ৰান্সফাৰ হ'ব লাগিব ইফেক্টিভলি yes so সেই নতুন তোমাৰ ডেভেলপিং জাইলাম সেলছটোৰ কাৰণে সো তাত কি হয় তাত তোমাৰ কিছুমান সেলস যোনবিলাক নেকি আমি স্পেশাল নাম দিছো হেনা হল ট্ৰান্সফাৰ সেলস এই ট্ৰান্সফাৰ সেলস বিলাক ডেভেলপ হয় আৰু ট্ৰান্সফাৰ সেলস বিলাকৰ কিছুমান স্পেশালাইজড টাইপস অফ স্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হয় ওয়ালত যোনবিলাক প্ৰাইমাৰী ওয়াল থাকে প্লান্টত আমি প্ৰাইমাৰী ওয়াল সেকেন্ডাৰী ওয়াল দেখা পাওঁ হয়নে সো প্লান্ট সেলত যোনবিলাক প্ৰাইমাৰী ওয়াল থাকে তাত ওয়াল ইনগ্ৰোথ ডেভেলপ হয় যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল মই যদি কওঁ এখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ ফৰ এক্সাম্পল মই যদি কওঁ এটো এটা সেল আছিল হয়নে এটো এটা সেল পেৰেনকাইমা সেল জাইলাম পেৰেনকাইমা ফৰ এক্সাম্পল জাইলাম পেৰেনকাইমা সো এই জাইলাম পেৰেনকাইমা সেলছটো এতিয়া কি বনাব লাগে জাইলামৰ এনেকা কি বনাব লাগে ট্ৰাকিডস বা ভিসেলস বনাব লাগে তেতিয়া কি হ'ব এই জাইলাম পেৰেনকাইমাটোৰ যোনটো ওয়াল আছে সো ওয়ালটো কি হ'ব ওয়ালটো নিৰ্দিষ্ট টাইপৰ এটা ডেভেলপ ওয়াল ইনগ্ৰোথ ডেভেলপ হ'ব এনেকে ওয়াল ইনগ্ৰোথ ডেভেলপ হ'ব মানে ওয়ালৰ যোনটো স্ট্ৰাকচাৰ প্ৰাইমাৰী ওয়ালৰ যে স্ট্ৰাকচাৰ হেতু চেঞ্জ হৈ যাব চেঞ্জ হৈ পেলাই এনেকে ফিংগাৰ লাইক প্ৰজেকশনস কিছুমান ডেভেলপ হ'ব এটো কিয় ডেভেলপ হৈছে ফিংগাৰ লাইক প্ৰজেকশনস বিলাক ওয়াল ইনগ্ৰোথ কিয় হৈছে বিকজ to effectively transfer the nutrients ইয়াৰ পৰা যিমান বিলাক নিউট্ৰিয়েন্টস আছে সেইখিনি যাতে ইফেক্টিভলি ট্ৰান্সফাৰ হয় আৰু এই জাইলামৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন ধুনিয়াকে হ'ব পাৰে সো ওয়াল ইনগ্ৰোথ আৰু ট্ৰান্সফাৰ সেলস বিলাকত আমি ওয়াল ইনগ্ৰোথ দেখা পাওঁ বিকজ আমাৰ নতুনকে জাইলাম বা ফ্লোয়াম ডিফাৰেন্সিয়েশনত হেল্প কৰি আছো আমি মানে প্লান্টডালৰ নতুন ভাস্কুলাৰ বান্ডলস বনাওতে এটো ইউজ হয় ওকে ওয়াল ইনগ্ৰোথ এন্ড ট্ৰান্সফাৰ সেল নেক্সট হল এডক্ৰাষ্টেশন এন্ড ইনক্ৰাষ্টেশন এবিলাক কি বস্তু সো আমি দেখিম কিছুমান স্পেশালাইজড টাইপস অফ মেটেৰিয়েল আমাৰ প্লান্ট সেল ওয়ালত ডিপজিশন হ'ব পাৰে
সেলৰ বাহিৰতো আৰু ভিতৰতো যেতিয়া এটা সেল ফৰ এক্সাম্পল এটো এটা প্লান্ট সেল এই প্লান্ট সেলৰ যেতিয়া আউটাৰ সাইডে কিবা বস্তু ডিপোজিট হ'ব এটো ডিপোজিশন কি হয় কাৰণে লাগে ফৰ এক্সাম্পল এটো কিবা ডিপোজিশন হৈছে ফৰ এক্সাম্পল কিউটিকেলৰ ডিপোজিশন হৈ আছে কিউটিকেল wax এবিলাকৰ ডিপোজিশন হৈ আছে কিয় কিউটিকেল wax এবিলাকৰ ডিপোজিশন কিউটিকেল আৰু waxৰ ডিপোজিশন এই কাৰণে হৈছে বিকজ টু conserve water to conserve water এতিয়া চাইলো এটো যে ডিপোজিশন হোল কিউটিকেল আৰু wax এটো কোড হৈছে এটো আমাৰ প্ৰাইমেৰী ওয়ালৰ বাহিৰ পিনে হৈছে সো ইয়াক আমি কি কওঁ এডক্ৰাষ্টেশন যেতিয়া কিবা এটা বস্তু ডিপোজিশন সেল ওয়ালৰ বাহিৰ পিনে দি হয় কিবা ডিপোজিশন হেতু কওঁ এডক্ৰাষ্টেশন ইনক্ৰাষ্টেশন মানে কি ইনক্ৰাষ্টেশন মানে হল যেতিয়া এটা সেলৰ ভিতৰৰ পিনে দি কিবা বস্তু ডিপোজিশন হ'ব যেনেকে আমি ইয়াত যদি কওঁ ইয়াত ভিতৰত ডিপোজিশন হৈছে তোমাৰ ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট কেতিয়াবা সেলৰ ভিতৰত ক্যালসিয়াম লেভেল মেইনটেইন কৰিবলৈ সেলস বিলাকে এবিলাক এক্সক্ৰিট কৰি বিলাই ডিপোজিট কৰি দিয়ে মানে এক্সক্ৰিট কৰি বিলাই ডিপোজিট নহয় এবিলা বস্তু ডিপোজিট কৰে ইনসাইড দা সেকেন্ডাৰী ওয়াল এটো প্লান্ট সেলৰ এটো সেকেন্ডাৰী ওয়াল ইয়াৰ ভিতৰৰ পিনে এবিলাক ক্যালসিয়াম ডিপোজিশন কৰি আছে হয়নে বেলেগ ধৰণৰ মেটেৰিয়েলস ইয়াত ডিপোজিট কৰিব সো এইবিলাক যে ডিপোজিশন হৈ আছে এটো সেলৰ ভিতৰ পিনে দি হৈ আছে যেতিয়া ভিতৰেদি ডিপোজিট হৈছে কিবা বস্তু সেল ওয়ালৰ ভিতৰত পিনে সো ইয়াক আমি কওঁ ইনক্ৰাষ্টেশন ডিফাৰেন্সটো বুজিবলা এডক্ৰাষ্টেশন আৰু ইনক্ৰাষ্টেশন এডক্ৰাষ্টেশন মানে বাহিৰেদি ইনক্ৰাষ্টেশন ইন মানে ভিতৰ নহয় জানো ইনক্ৰাষ্টেশন মানে ভিতৰেদি কিবা বস্তু ডিপোজিশন হৈছে এই ডিপোজিশন বিলাক কিয় ইম্পৰ্টেন্ট টু cope up with the environment যেতিয়া ফৰ এক্সাম্পল কিবা যদি তোমাৰ ইনজুৰি হৈ যায় ইনজুৰি হলে কিউটিকেল ডিপোজিট কৰি wax ডিপোজিট কৰি এটো wound to heal কৰাত হেল্প হয় প্লান্ট ডালৰ ভিতৰ পিনে দি ক্যালসিয়াম কিয় ডিপোজিট কৰি আছে টু মেক the plant more strong mechanical supportৰ কাৰণে এইবিলাক বস্তু যেনেকে লিগনিন ডিপোজিট কৰি আছো আমি ভিতৰ পিনে দি লিগনিন সুবেৰিন এইবিলাক আমি ডিপোজিট কৰি আছো ভিতৰ পিনে দি কিয় ডিপোজিট কৰিছো টু মেক the plant cell strong for the mechanical support of the whole plant yes so হেতু হল এডক্ৰাষ্টেশন আৰু ইনক্ৰাষ্টেশন ডিফাৰেন্স আৰ্গাষ্টিক সাবস্টেন্স মানে কি আৰ্গাষ্টিক সাবস্টেন্স মানে হল ফৰ এক্সাম্পল এটো এটা প্লান্ট সেল yes এটো এটা প্লান্ট সেল এই প্লান্ট সেলৰ ভিতৰত বিকজ অফ ভেৰিয়াছ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনস আমাৰ বহুতো মেটাবলিক প্ৰডাক্টস যোনবিলাক নেকি বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে প্লান্টলে বনায় বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে প্লান্টলে বনায় যেনেকে আমি যদি কওঁ অয়েল এসেনশিয়াল অয়েল ৰেচিনস টেনিনস এইবিলাক বস্তু কি গামস এইবিলাক বস্তু কি বস্তু এইবিলাক বস্তু প্লান্টলে নিজৰ যেতিয়া বহুতো কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনস হৈ থাকে প্লান্টৰ বডিত এইবিলাক এজ এ বাই প্ৰডাক্ট প্লান্টলে ৰিলিজ কৰি আছে এই বাই প্ৰডাক্ট ৰিলিজ কৰিছে এইবিলাক বস্তু কোট মানে সৃষ্টি হৈছে এইবিলাক বস্তু হয়তো সাইটোপ্লাজমত ষ্টৰ হৈছে হয়তো প্লান্টছৰ ভেকিউলছত ষ্টৰ হৈছে হয়তো বেলেগ অৰ্গানিজৰ ভিতৰত এইবিলাক ষ্টৰ হৈ আছে yes এই ষ্টৰেজ যে হৈ থাকে এইবিলাক সাবস্টেন্স বিলাক যোনবিলাক বাই প্ৰডাক্ট হয় প্লান্টৰ কাৰণে এইবিলাকক কওঁ আমি আৰ্গাষ্টিক সাবস্টেন্স আৰু আৰ্গাষ্টিক সাবস্টেন্স বিলাক এইবিলাক বাই প্ৰডাক্ট বুলি কলে এইবিলাক এনেকুৱা নহয় যে অলাগতিয়াল বস্তুৱে হয় এই অলাগতিয়াল বস্তুবিলাকো প্লান্টবিলাক যে ৰিলিজ কৰিছে এইবিলাক প্লান্টডালৰ এডভান্টেজৰ কাৰণে প্লান্টডালে ইউজ কৰে আমি দেখিম যে ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স বহুত আছে প্ৰটেকচনৰ কাৰণে ইউজ হয় ই বেলেগ হাৰ্বিভৰি প্লান্টবিলাক বেলেগ যে হেৰি এনিমেলছ বিলাকে যে খায় হেতু খাব নোৱাৰা কৰি দিয়ে হয়নে বহুতো ধৰণৰ টক্সিক সাবস্টেন্সেস ৰিলিজ কৰে সো এইবিলাক হল আৰ্গাষ্টিক সাবস্টেন্সেস আমি ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম নেক্সট আমি ফাইনাল টপিক কিটা পঢ়িব লাগিব এটো হাইড্ৰাটছ কেভিটিছ লিথোসিস আৰু লেটিসিফাৰ্স হাইড্ৰাটছ বিলাক কি এইবিলাক হল স্পেশাল টাইপ অফ pores in the টিস্যুসৰ ভিতৰত এনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান সেলস ডেভেলপ কৰা হয় যোনবিলাকে নেকি এক্সেস ওয়াটাৰটো প্লান্টলে ৰিলিজ কৰিব পাৰে এক্সেস ওয়াটাৰ ৰিলিজ কৰাত হেল্প কৰে এইবিলাক হাইড্ৰাটছ বিলাকে কেভিটিছ মানে কি টিস্যুসৰ ভিতৰত এনেকুৱা টাইপৰ
কিছুমান ইণ্টাৰচেলুলাৰ স্পেচেছ ফৰ এক্সাম্পল এইটো টিস্যু এটা কিবা এটা টিস্যুৰ ভিতৰত ইণ্টাৰচেলুলাৰ স্পেচেছ আছে আৰু এই স্পেচেছবিলাকৰ ভিতৰত প্লাণ্টবিলাকে বহুতো বস্তু ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰে যেনেকৈ এচেঞ্চিয়েল অইল যেনেকৈ হ'ল ৰেচিনছ যেনেকৈ টেনিনছ এইবিলাক বস্তু ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰে সেইবিলাক হ'ল কেভিটিজ বুলি কয় মানে ইণ্টাৰচেলুলাৰ স্পেচেছ ইন দ্য টিস্যুজ লিথোচিছ স্পেচিয়েলি লিথোচিছবিলাকে কি কৰে কেলছিয়াম কাৰ্বনেট বিলাক ষ্ট'ৰ কৰে লিথোচিছ এইবিলাক হয় স্পেচিয়েল টাইপ অফ চেলছ ইন দ্য টিস্যুজ হয়নে চ' লিথোচিছ এইবিলাক লেটিচিফাৰ্ছ বিলাক কি কৰে এহেঁতে কি কৰে মেইনলি লেটেক্স ষ্ট'ৰ কৰে এইবিলাক স্পেচিয়েল টাইপ অফ চেলছ যোনবিলাক নেকি লেটেক্স ষ্ট'ৰ কৰে চ' দিছ ৱাজ about the whole overview of the unit 4 I mean next class or discuss korim classification of tissues in detail thank you so much meet you in the next class bye bye